जमाना छीना। अरे फूल मारेगा तो उसको जिंदा करके, जिंदा करके जो बच्चा है जो है ये पట్టుకోవాలి అమ్మా నువ్వు పట్టుకో నువ్వే పట్టుకోవాలి నేనే పట్టుకోవాలి फ्राइडे नमाज करके वो अल्लाह को किधर जाता वो दुआ पूरा किधर जाता इंसान नहीं होता। वही इंसान आपके बेटे आपका दामाद आपका पति कोई इंतकाल हो गया तो वही लगाते क्या? मौदे को इतना रिस्पेक्ट नहीं है। जो भी इस जमाने में बोलते हैं जिसका तो भी इंतकाल हुआ तो वो इंसान भगवान के समान है। क्या कर रहे हैं आप लोग? कचरे के बाहर जैसा बाहर फेंक दिया हमारा बोने को, यही दे रहे हैं आप लोग इंसाफ। क्या दुआ करते मैडम? आप ऑपरेशन के बिफोर आप एनेस्थीसिया देने से बिफोर भी आप दुआ करते, प्रेस करते, हर एक भगवान को प्रेस करते ये पेशेंट अच्छा रहना बोल के। मगर क्या हो रहा, क्या ये जमाना है? क्या 2025 में टेक्नोलॉजी भी बढ़ेगा इतना तो भी वो डॉक्टर का हिस्सा को क्या बोलती है मैडम एनेस्थीसिया मैडम बेहोश करने वाले डॉक्टर उन्हें एनेस्थीसिया डॉक्टर है उन्हें दिए मत उन्हें दिए इधर काम करते हो प्राइवेट है प्राइवेट है नाम क्या है हाईवे चिन्ह हां लेकिन नाम क्या है रितिका परियानी बताओ डॉक्टर का सर्टिफिकेट बताओ उनका कौन डॉक्टर है डॉक्टर बुलाओ ना कौन ऑपरेशन करा क्या तुम्हारे को ऐसा कापरे आप नीचे सब कौन को तुम्हारा मार रहे कौन तभी क्या प्रॉब्लम है बोलकर पूछ रहे बोलना पड़े आपका वैसे ना। हाँ निकालेंगे अब तो निकालेंगे। सुनिए ये आदमी नीचे ऊपर आपका ऊपर लगा बात उनको उनका फोटो निकालो उनका सबका निकालो जी भाई का सबका बोलो मेरी बात क्या बोला हमारा ये मेरा एनेस्थीसिया दे दिया बोल के बोले बता दी एनेस्थीसिया दिए तो फोटो वीडियो की कब दिए 3 दिन पहले हुआ ना वो उसको बोलिए वो आज दिया बोल के बताया आज नहीं सर आज नहीं परसों एनेस्थीसिया कौन था पूछे ना देखो ऐसा शो हो रहा है यहाँ पे नहीं हम कितना खून से बात करना चाह रहे हैं आप लोग उसको इधर से उधर से घुमा के बड़ा कर रहे आप लोग बड़ा कर रहे इसको मैं क्या कर रही हूँ सही का खून होना जी आप क्या बोला इससे पहले एनालिसिस को नहीं बोले तो रितिका मैडम करे सर्जन को मैंने नहीं पूछा नहीं आपके भैया और एक भैया पूछा ना आज का प्रॉब्लम क्या है मेरे को समझाओ आज का ट्रीटमेंट क्या करे आज का ट्रीटमेंट क्या करे को हेल्प के लिए बुलाए कि पेशेंट बराबर नहीं है उसको आके एक बार देखो आप भाई जब तक आए तो जब तक पेशेंट कॉन्शियस बराबर नहीं था सीपीआर चल रहा था फिर मैं भी आके और सीपीआर करे फिर मैं आके बोले कि पेशेंट अभी नहीं बस उतना ही है कितने बजे आप एक मिनट आना ऊपर जाओ मैं 425 तक सीपीआर चल रहा था कंटिन्यूस देते रहे आधा घंटे तक पेशेंट का प्रॉब्लम क्या 3 दिन में ऑपरेशन हो गया 3 दिन से अच्छा ही था सडनली क्या प्रॉब्लम आया ये करे ये हुआ क्या हुआ मेरे को प्रॉब्लम सॉल्व होना उनके बॉडी रिनो भी आया बोलो क्योंकि गेम तो समझ नहीं आ रहा स्टेशन पे फिटनेस वगैरह सब टेस्ट करा के भेजते हैं और नए एनेस्थेटिस्ट 2 दिन पहले हो गया 19 को सवेरे 6 बजे ऑपरेशन हुआ आज 4 बजे 4 के पेशेंट ठीक नहीं आप आ सकते क्या फिर मैं आज पेशेंट फोन करो तो क्या बोला तो मैं 425 इधर तब तक पेशेंट
केयर दे रहे हैं। आप कब आए मैडम? एक बात बोलो, आप कब आए? मैं भी इसमें 425 का వచ్చింది చెప్పింది, కేసీ का 440 డెత్ అని రాసినారు। नंबर इस पर फिर उसके बाद उसके पहले भी वो लोग 15-20 मिनट तो हाफ एन आवर तक मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं रहता है। आप कब डिक्लेयर? उनके वाइफ बार फोन उठा, उनके पेशेंट अभी अब मैं आए कोई पेशेंट सीरियस लिफ्ट करने को ठीक है मैडम, अब मेरे अभी आके मैं खाली ठीक है मैडम काट कर रहे मैडम आप मार रहे हो బాడీ కట్టాలి కదా, బాడీ బాడీ ఆ గ్లూకోజ్ తీయలేదు, ఏం తీయలేదు, మొత్తం మావడయ్యేసింది మొత్తం అది। బాయ్ బాయ్ ఇక్కడ వినండి, మాకు ఇబ్బంది ఏం లేదు, ఇక్కడ వినండి, పంపకండి, ఆపండి 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 సార్, ఆపరేషన్ చేసి డాక్టర్ వస్తే మేము వెళ్ళిపోతాం, అంతే అంతే। ఎవరైతే ఆపరేషన్ చేశారో అలా పిలవండి, పట్టుకోండి। ఈ హాస్పిటల్ అయితే ఒక్క సీనియర్ డాక్టర్ లేరు, అంత సీనియర్ సిజరస్ డాక్టర్లు బయటికైనా వస్తురు, కమిషన్ కు చేసుకుంటారు, వెళ్ళిపోతారు, ఒక్క డాక్టర్ సరిగా లేరు। ఈ పేషెంట్ 4 రోజులైంది మేము వచ్చి, మేము అది గ్యాగ్యులేటర్ కు స్టోన్స్ వచ్చిందని చెప్పిర్రు, చెప్తే నైట్ వచ్చి అడ్మిట్ కావాలంటే నైట్ 8 గంటలకు వచ్చినాము, వచ్చి అడ్మిట్ అయినాము, పొద్దున 5 గంటలకు మమ్మల్ని లేపిర్రు। కనీసం మనిషికి నువ్వు రాత్రి పొద్దున ఆపరేషన్ చేపిస్తాము, నీ పొట్ట సాపు కావాలి, నువ్వు ఇది తినొద్దు ఇది తినాలా అని ఏది చెప్పలే మాకు। పొద్దున తలుపు కొట్టిర్రు, ఈయన చూసిన డాక్టరు మాకు కూడా తెలియదు ఆయన పేరు। అయితే వాళ్ళు ఏం చేసిరంటే మమ్మల్ని మార్నింగ్ లేపిండు, మార్నింగ్ లేపే వరకు అయ్యో మార్నింగ్ అన్నా నువ్వు బ్రష్ చేసుకో అని నేను మా అన్నయ్య చెప్పిన, నువ్వు బాత్రూమ్ కి ఇట్లా పోతే పో అన్నా అంటే మా అన్న బాత్రూమ్ లోనే ఉన్నాడు, అమ్మ జల్లి రండి అన్నాను, అనగానే మా అన్న సగం బాత్రూమ్ పోయేసి వచ్చేసిండు, వచ్చినాక పైకి పోయినాక ఆపరేషన్ చేయాలి అని అన్నారు, అదేంది నోట్లో పైప్ వేస్తామన్నారు, మా అన్నకు ఇది సరిగా తెరవనికి రాలే, ఆయన గుట్కలు తింటాడు, తెరవనికి రాలేదు, సరే చెయ్యనంటే సరే, చేయకుంటే చేయకపోయి మేము తీసుకెళ్తామని అన్నాము, మళ్ళీ ఏమన్నారు నోట్లకి నుండి కాకుండా మేము ఇక్కడ నుండి కట్ చేసి చేస్తామబ్బా అన్నారు, సరే మా అన్న అన్నాడు ఏందమ్మా ఈ హాస్పిటల్ అంతా అయోమయం ఉంది, అంత వేస్ట్ ఉంది అని అన్నాడు। డాక్టర్లు అంతా దొంగ డాక్టర్లు, పొద్దున 4 గంటల రాత్రి వస్తారు, 4 గంటల రాత్రి వస్తారు, ఆపరేషన్ చేస్తారు, వాళ్ళ కమిషన్ తీసుకొని మళ్ళీ ఎవరికి కనిపించరు, రౌండింగ్ కూడా రారు డాక్టర్। నిన్న పొద్దున మాత్రం మా వద్దే పోయి 7 గంటలకు బలవంతంగా పట్టుకొచ్చింది ఆయన, వద్దే కడుపు నొప్పి తగ్గుతలేదు ఎందుకు మరి ఆ డాక్టర్ని పట్టుకరాపో అని పోయి పట్టుకొచ్చిండు। ఆపరేషన్ చేసిన రాత్రి నుండి 3 రోజుల నుండి మా అన్నకు కడుపు నొప్పి, 3 రోజుల నుండి కడుపు నొప్పి, కడుపు ఉబ్బుతుంది, యూరిన్ రాలేదు, మోషన్ రాలేదు, ఏమని అంటే మంచిగుంది అని అంటారు, అంతే। డి శ్రీనివాస్ అన్న చనిపోయిన ఆయన పేరు, గ్యాల్ బ్లాడర్ లో స్టోన్ వచ్చిందని మేము వచ్చినాం ఇక్కడ, వాళ్ళు ఆపరేషన్ చేసిర్రు, మరి వాళ్ళు దాంట్లో ఆపరేషన్ లో ఫాల్ట్ అయిందా ఏమైందా మాకు తెలియదు, అది ఫాల్టే చేసిర్రు, వాళ్ళు మంచిగా ఉండే యాక్టివ్గా ఉండేమో మనిషి। ఇప్పుడు ఇవాళకి 3 days కదా మల్లేశ్వరి, 3 రోజులు ఇవాళకి 4 days అనుకుంటా, 4 రోజులు ఇవాళ। ఏజ్ 58 ఏజ్ 58। వైద్యులే లేరన్న హాస్పిటల్లో, అందరు వెళ్ళిపోయారు, ఎవ్వరు లేరు, డాక్టర్లు కూడా లేరు, మంచి యాక్టివ్ ఉండే అన్న, మా పొద్దున కూడా మాట్లాడిండు నాతో, మంచిగా మాట్లాడిండు, జర గాబర్ అవుతుందని చెప్పిండు। వాళ్ళు ఏం చేసిర్రు, గ్యాస్ పోని అమ్మ కడుపు ఉబ్బింది ఎందుకు డాక్టర్ అంటే గ్యాస్ పోని అని చెప్పిండు, ఆ కడుపు ఉబ్బింది, సర్జరీ చేసిండు, వాడు లేజర్ అని చెప్పిన నేను, ఆడ ఆపరేషన్ చేసిండు, ఇట్లా చీరి కుట్లేసినట్టు,
ఏం డిమాండ్ చేస్తున్నారు? మీకు ఏ రకంగా న్యాయం కావాలంటే